जान पा रहे सीगे, जिन्ना जोर नाल इन्हां ने जान पाई है, तो इहदियां गल्लां नूं ऐ नहीं लैणागा कि भी एक कलाकार आया सी ते गीत गा के चलिया गया ते बस गल खत्म हो गई। उस गल नूं समझण दी लोड़ है भी किहा की है। अगर असीं समझण लग गए तो जरूर साडे कुछ ना कुछ असीं पल्ले भी पा लांगे। और जिहड़ी ये लड़ाई जिहड़ी आपां लड़ रहे हैं, जिहड़ा अंदोलन आपां लड़ रहे हैं, इस अंदोलन नूं समझना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ये माड़ी मोटी गल नहीं है, जिवें उन्होंने 2-3 बार दोहराई है गल कि अंदोलन लड़ लेना कोई खाला जी का वाड़ा नहीं हुंदा। आपां बहुत तगड़ी शक्ति नाल लड़ रहे हैं। कोई ये ना सोचो कि अंदोलन भारत सरकार नाल लड़ रहे हैं या मोदी नाल लड़ रहे हैं। अंदोलन दे मगर बहुत कुछ है। ये अंदोलन दी महत्ता नूं, दुश्मन कौन है, दुश्मन किड्डा ताकतवर है, इस गल नूं समझे तो बगैर अगर असीं अंदोलन लड़न निकल पांगे ना घरों, तो मैनूं लगदा किते ना किते सट खावांगे। अंदोलन जित्तिया नहीं जाना, अंदोलन का नुकसान होएगा। मेरे दोस्तों, ये मेरा ख्याल है सारिਆਂ ਨੂੰ पता लग गया होना है कि 3 कानून बने और इन्हां 3 कानूनों के विच बड़ी दुहाई पिट्टी जा चुकी है। बहुत भी गाह टप के एक आम व्यक्ति जिहड़ा रोटी खांदा उहदे कोलों रोटी खोण की तैयारी है। इन्हां 3 कानूनों का इस तरह का षडयंत्र रचिया गया तो बड़े ही जुड़मे ढंग दे नाल, जिवें जिवें लक्कड़ दा मिस्त्री लक्कड़ दे नाल लक्कड़ नूं जोड़दा ना ते बदाम पा के जोड़दा हुंदा, पता नहीं लगदा भी इहदा जोड़ कित्थे है। उदों पता लगदा कि अगली लक्कड़ अगली फट्टी शुरू हो जाती है तो उहदा पता नहीं लगदा इहदा जोड़ कित्थे सी। सो इस तरह एक दूजा कानून एक दूजे दे विच पूरी तरह फिट करके बड़ी शातराना ढंग दे नाल फिट कीता होया है। ਇਹਦੇ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਇਧਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ 2 ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਿਓ ਕਿ ਦੋਸਤੋ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਾ, ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੇ ਆ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ। और वो कुदरती साधना दे विचों बहुत सारे कुदरती साधना दे उत्ते तुसीं काबिज हो, तुसीं मालक हो। उन्हां नूं तुहाडे कोलों खो के उधरले पासे देण दी तैयारी है, वो इन्हां कानूनां दे विच आई। तां सवाल इस गल दा है, मैं बेनती कीती सी भी ये कानून आए कित्थों। जदों असीं इहदी बैकग्राउंड समझांगे तो सानूं बहुत कुछ पता लगूगा कि लड़ाई की है। असीं लड़ाई नूं समझे तो बगैर, दुश्मन की ताकत नूं समझे तो बगैर लड़न तुरांगे तो जरूर हार खावांगे। अगर उसकी ताकत नूं पहचान के तुरांगे तो 101% जितांगे। कोई दुनिया की ताकत तुहानूं हरा नहीं सकती। लोड़ उस गल नूं समझण दी है। तो मेरे दोस्तों, ਇਹਦੀ बैकग्राउंड की है, कानून निकले कित्थों ने। मैं बहुत बारी ये गल्लां बोलियां भी है। एक दिन मैं दिल्ली ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀਰ ਵਿਚਾਰੇ ਜੁੜੇ ਸੀ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਮੋਦੀ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਹਕੀਕਤ ਸਮਝੇ ਬਗੈਰ ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਮੋਰਚਾ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਹਰ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਹੋਵੇ ਕਿ ਲੜਾਈ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਲੜਾਈ ਸਮਝੇ ਬਗੈਰ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿੱਥੋਂ? ਆ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਗਿਆ ਕਿ ਗੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਗੈਟ ਚੋਂ, ਗੈਟ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸਿਓ, ਗੈਟ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ? ਗੈਟ ਬਾਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ मैं 2-3 ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨੇ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ? ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਹਰ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਆਏ ਆ। 12ਵੇਂ ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਧਿਆਇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੇ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੈ,
ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ MSP ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਚ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਕੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਗੈਟ ਵਾਲਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣੀ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ। ਨੰਬਰ 2, ਹੁਣ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਸੀਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦੇ ਭਾਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਨਸ ਦੇਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਮਦਦ, ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਬੋਲਿਓ, ਬਿਆਨ ਸੁਣਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਕਿਉਂ ਵੀ ਦੋਸਤੋ, ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਬਿਆਨ? ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਗੈਟ ਨਾਲ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਲਝ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ। ਸਮਝਿਓ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨ ਜਾਗੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਪੈਰਲਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਓ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ PTC ਤੇ। ਉਹਨੇ 3 ਵਾਰੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਮੰਡੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੰਡੀ। ਹੁਣ ਆ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ MSP ਆਪਣਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਵਿਵਸਥਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਵਕੀਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਐਡਵੋਕੇਟ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਪੈਰਲਰ, ਇਹਦੇ ਬਾਹਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯਾਰਡ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਖੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਥਾਂ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਚ ਆਈ ਤਾਂ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜੀਓ ਦਾ ਸਿਮ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ BSNL ਦੇ ਗੋਡੇ ਟਕਵਾਲੇ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕੇ ਗਏ ਦੂਸਰੀਆਂ ਦੇ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਰਹੇ? ਸੋਚੋ ਭਲਾ। ਕੋਸਟਰ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਾਹਦੋਂ ਦਿੱਤਾ? ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕਿ ਆਪਦੇ ਕੰਪੀਟੀਟਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਕਾਇਦਾ ਫੰਡ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। तो प्राइवेट मंडी ਨੂੰ बर्बाद ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰੀਕਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੰਡੀ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਹੁਣ ਸੋਚੋ ਜੇ ਦੇਖੋ ਮੰਡੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਬਾਹਰਲੀ, ਆ ਸੜਕ ਹੈ ਨਾ, ਆ ਮੰਡੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਖੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਜੀ 50 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ, ਮਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਮੈਂ ਮਹਿੰਗੀ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਵੇਚਣੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਾਰੇ ਵੇਚ ਦੇਾਂਗੇ 50 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲਾਲਚ ਮਿਲਿਆ। ਕਿਉਂ ਵੀ ਦੋਸਤੋ, ਵੇਚਾਂਗੇ ਨਾ ਜਦੋਂ 50 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਲਾਲਚ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਆ ਦੋਸਤੋ, ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਕਹਾਣੀ ਇਹ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਮੰਡੀ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਮੰਡੀ ਉਹ ਬਣ ਗਈ? ਕਿਉਂ ਵੀ ਦੋਸਤੋ, ਬਣ ਗਈ ਨਾ ਬਾਹਰ ਮੰਡੀ। ਉਸ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਵਿਕੀ, ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਦਾਣਾ ਹੀ ਨਾ ਆਇਆ, ਤੇ FCI ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 3 ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। FCI ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਵੀ ਨਾ ਖਰੀਦਿਆ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਾਂ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈਣਗੇ, ਚੱਕਣਗੇ ਕਿ FCI ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਔਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਨਜਾਇਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਦੀਆਂ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਵੀ ਦੋਸਤੋ, ਤੇ ਅਸੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਇਹ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਣੇ 50 ਰੁਪਏ ਸਸਤੇ ਵਿਕਦੇ ਆ, ਬਾਹਰ 50 ਰੁਪਏ ਮਹਿੰਗੇ ਵਿਕਦੇ ਆ, ਇਸ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ? ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਚੱਕਣਾ। ਉਸ FCI ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 1888 ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੀ? ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਲਾ ਖੜਾ ਹੈ ਇਹ 50 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਸੱਜਣੋ, ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ ਨਾ? ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਣਾ, ਉਦੋਂ ਰੇਟ ਡਿੱਗਣਾ ਹੈ।
100% ਰੇਟ ਡਿੱਗਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ ਆਏਗਾ ਰੇਟ ਵਧੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਰੇਟ ਡਿੱਗੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਰੇਟ ਡਿੱਗੇਗਾ ਜਾਂ ਰੇਟ ਵਧੇਗਾ। ਗਡਕਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਲਗਭਗ ਅੱਜ ਤੋਂ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ, ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ, 5-6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ MSP ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਹੈ। ਇਹ ਪੜਿਆ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਕੌਮੀ ਦੋਸਤੋ ਪੜਿਆ ਨਾ, ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪੜਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ MSP ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਮਿਲਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ MSP ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, MSP ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ। ਹੁਣ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ UP ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਦਾ ਰੇਟ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਲੜਾਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੋਣਾ ਅਤੀ ਘਾਤਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਤੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਕਤਈ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾਗਾ ਦੋਸਤੋ। ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਤੇ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣੀ ਕਿਉਂ? ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੂੰ ਇਸ ਪਦਵੀ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਨਵਰ ਉਲ ਹੁੱਡਾ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ 5-7-10 ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ? ਇਮਾਨ ਕੌਮੀ ਦੋਸਤੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸਿਓ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਆ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਕਿ ਸੱਜਣੋ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰੇ ਦੇ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਦੋਸਤੋ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਲ ਦੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਿਰੇ ਦੇ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਸਿਰੇ ਦੇ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ, ਜੇ ਤਾਂ ਮੂਰਖ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਸੀਟ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸੀਟ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬੈਂਗਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਆ ਵੀਰੋ, ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦੇ ਸਾਈਨ ਹੈ। ਸਨ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪਾਲਿਸੀ ਆਈ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪਾਲਿਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ, 12-12 ਹਜ਼ਾਰ, 15-15 ਹਜ਼ਾਰ, 20-20 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਦੇ ਫਾਰਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਹ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪਾਲਿਸੀ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪਾਲਿਸੀ ਤੋਂ ਉਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਿਆਰੇ ਸਾਰਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ? ਸਾਈਨ ਕੀ ਗੱਲ ਬਣਨੀ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹਜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਬਣਨੇ। ਤਕੜੇ ਹੋਵੋ ਦੋਸਤੋ, ਲੋੜ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਨ ਸਮੂਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੜਾਈ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ 'ਚ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ, ਹਰ ਹਾਲ 'ਚ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਮੰਗਦੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਦੇਵੇ ਸਰਕਾਰ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ 10 ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ ਜੀ, 2 ਮਿਲਣਗੇ। ਅਸੀਂ 10 ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆ ਜੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਯਾਰ ਵੀ ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਚਾਲੇ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਉਨੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਣੀ ਮੰਨ ਲਈ। ਭੇਜ ਵੀ ਲਈਏ, ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰਾ ਬਟੂਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਾ ਮੇਰਾ ਬਟੂਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਉਹ ਕਹੇ ਜੀ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਇਹਨੂੰ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਲਾ ਕਹੇ ਯਾਰ ਅੱਧੋ ਅੱਧੀ ਕਰ ਲਓ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਦੇਤਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਦੋਸਤੋ?
ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਲੜਾਈ ਜਿੱਤੇ ਬਗੈਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਣਾ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕਬੂਲ ਲੈਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਪੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣੋ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਨਵਰ ਗਰੇਵਾਲ ਬੋਲ ਕੇ ਗਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਜੀ ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਆ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਹਰਿਆਣਾ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕ ਹੈ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਯੂਪੀ, ਅੱਜ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਅੱਜ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਉਬਾਲ ਉੱਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਇਕੱਠਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਭੀੜਾਂ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਭੀੜ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਕਨਵਰ ਗਰੇਵਾਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਭੀੜ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਭੀੜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਕੜੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੜਾਈ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆ ਦਿਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛਾਪਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਉੱਪਰੋਂ ਸੁਨੇਹੇ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ। ਬੋਲੋ, ਬਣੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸਤੋ ਹੋਈਆਂ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਆਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬੁੱਢੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਘੱਟ ਮੱਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਜਿੱਤਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਲੜਾਈ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹਣ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਲੰਬਾ ਚਿਰ ਚਲਾ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕੁਚਲ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਲੈਵਲ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੁੜ ਗਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਉਦੋਂ ਐ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਜੁੜੇ ਆ। ਉਹ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਘਟੀਆ ਨੀਤੀ, ਘਟੀਆ ਚਾਲ ਕੇ ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਬਾਹਰਲੇ ਵੀਰ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਐਡੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਲੰਬਾ ਸਿਰ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਅਗਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਇਹ ਸਿਰ ਜੁੜੇ ਰਹੇ, ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿਰ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗੈਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਗੈਟ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਵੇ। ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਸਾਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਕੇ ਲੜਨ ਦੀ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਲ ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਗੈਟ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਵੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੈਟ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗੈਟ ਸਾਡੇ ਤੇ ਥੋਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਯਾਦ ਦਵਾਵਾਂ, ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਫੇਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਅਗਰ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਗੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ। ਗੈਟ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਗੈਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲਣਾ ਪਏਗਾ, ਗੈਟ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਗੈਟ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਇਹਨਾਂ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣੋ, ਗੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਤੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨੋ ਲੜਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਲੜ ਲਾਂਗੇ ਹੋਰ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਲੜਾਈ ਦੇ ਦਾਅ ਪੇਚ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਕੜੇ ਹੋਵੋ, ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਗਲਤੀ, ਔਰ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੀ ਆਏ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੈਟ ਦਾ ਫਾਹਾ ਵੱਢਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰ ਲਈ, ਜਿਹੜੀ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕਬੂਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਤਨੀ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਏ, ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਖੜਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਪੱਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਚੰਗਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ, ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਏ, ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੇ ਵੀਰ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ 12 ਤਰੀਕ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਤੇ ਯੂਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਵੀ 12 ਤਰੀਕ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਓ। ਸਿੱਖ ਆਉਣ, ਸਮਝੋ ਜੀ ਯਾਰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਗ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਿਉਂ ਵੀ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਜਿੱਤਨੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਜਿੱਤ ਤਾਂ ਤੀਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਆ ਸਾਡੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੇਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਸੇ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਸਿੱਧ ਕਰਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇੜੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸਬਰ ਨਾਲ, ਸੰਤੋਖ ਨਾਲ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਲੜਾਈ ਐਡੀ ਲੰਬੀ ਲੜਨ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਿੱਤ ਹੋਈ, ਇਹ ਝੰਡਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ? ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਇਹ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਸੋ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਯੂਥ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਨਾ ਤੀਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਕਿਤੇ। ਉਸ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ, ਔਰ ਉਹ ਅਗਲੀ ਲੜਾਈ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਕੋਈ ਇਹ ਲੜਾਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ 20 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੁੱਕ ਜਾਏ, ਜਾਂ 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੁੱਕ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਮੁੱਕ ਜਾਏ, ਜਾਂ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਮੁੱਕ ਜਾਏ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਮੁੱਕਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਹੰਬ ਕੇ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਦਫਾ ਕਰੋ, ਲਾਓ ਰੱਸਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਕਿਦੋਂ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਉਦੋਂ ਹੋਣੇ ਆ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਅਸੀਂ ਲੱਖ ਯਤਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇਗੀ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਆ। ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇੱਥੇ। ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੀਟਾਂ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ? ਅੱਜ ਯੂਪੀ ਵਾਲੀਆਂ 85 ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਈਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕਦਰ ਪਈ ਹੈ ਨਾ।